understand, but Hare Krishna you don't understand. Вы понимаете, что такое здравствуйте, что такое Харе Кришна, не понимаете? Okay, let's try again. Попробуем еще раз. Hare Krishna. Hare Krishna. Not very enthusiastic. Не слышу энтузиазма вашего. Let's try again. Давайте еще раз попробуем. A little bit more volume. Немного добавьте громкости. Hare Krishna. Hare Krishna. That's better. Ну это лучше. Let's try once more. Давайте еще раз. Give it everything you got. Отдайте все, что у вас есть. Take a deep breath. Глубоко вдохните. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's see. Certainly some more people will come in late. Несомненно, еще люди будут подходить. It's ISKCON tradition. Такова традиция ISKCON. To come late. Приходить позже. But the thing is, with people who come late, they won't come to the front. They'll all squash in the back. Дело в том, что те, кто будут приходить позже, они не будут проходить вперед зала, а будут пытаться разместиться где-то позади. So therefore, it's important that those devotees who are already here take up the front space. Поэтому очень важно, чтобы те преданные, которые уже здесь, заняли место в передних рядах. And we have a lot of space up here in the front that needs to be taken up. У нас здесь много места впереди, в которое нужно занять. Пожалуйста, пересаживайтесь сюда, кто может сидеть не на стуле. Jaya Madhava Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava
Jai Vishnu Pad Paramahansa Parvajagajaya Dodakata Shishi Manas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Singh Sri Krishna Chaitanya Bhuvanishyananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapurdam Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Barnaul Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Vray Krishna Vastai Putale Shrimati Bhaktivedanta Swami Vinamani Namaste Saraswati Devi A reminder, if you have a mobile phone, please turn it off. Я хочу напомнить вам, что если у вас есть сотовые телефоны, пожалуйста, выключите их. That includes vibrating mode. Это включает в себя и вибровызов. Is there anybody here who's at a Hare Krishna program for the first time? Здесь есть кто-нибудь, кто посещает программу Харе Кришна первый раз? Okay, Hare Krishna. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. So first a few introductory prayers, and then we'll read from Bhagavad Gita. Сейчас мы произнесем вступительную молитву, а потом прочитаем текст из Бхагавад-гиты. Om Jnana-timirandasya Jnana-jana-savakaya Chakshur-militam-jena Tasmai Shri-Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но духовный учитель озарил мой путь светочем знания. Я предлагаю ему свои почтительные поклоны. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned soul. Я предлагаю свои почтительные поклоны всем вайшнавам, преданным слугам Господа, которые, подобно древам желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. There's one problem with the location of this seat. Есть одна проблема с расположением этого места. Actually, there are three problems. В действительности их даже три. One problem is I can't see the deities except from the back. Первое заключается в том, что я не могу увидеть божеств, кроме как со спины. Second problem is I can't see Srila Prabhupada at all. Вторая в том, что я вообще не вижу Шрилу Прабхупаду.
And the third problem is I can't see the beautiful book display. И третье — это то, что я не вижу прекрасный стенд с книгами. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading this evening from Bhagavad Gita as it is, chapter 5, entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, глава 5, карма-йога, деятельность сознания Кришны. Text number 24. Текст номер 24. Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Now remember, when I read when I'm saying the individual words, the endings are often different. Помните, что когда я произношу отдельные слова, их окончания часто отличаются от тех, что вы видите на доске. In other words, what I say will sometimes be different than what you see here when I'm saying the individual words. Другими словами, когда я буду произносить пословно этот стих, произношение будет отличаться от того, что вы видите на доске. After we say the individual words, when we say the whole verse, then it'll be the same. После того, как мы пословно прочитаем этот текст и начнем его читать построчно, вы будете читать то же самое. So in the beginning, now, when I chant the individual words, Поэтому сейчас, в начале, когда я буду пословно читать текст, repeat what you hear, not necessarily what you see. повторяйте то, что вы слышите, а не то, что написано. Yaha, Yaha, Antaha, Antaha, Sukhaha, Sukhaha, Antaha, Antaha, Aramaha, Aramaha, Tata, Tata, Antaha, Antaha, Jyotihi, Jyotihi, Eva, Eva, Yaha, Yaha, Saha, Saha, Yogi, Yogi, Rama, Rama, Nirvanam, Nirvanam, Brahma, Brahma, Bhutaha, Bhutaha, Adhigacchati, Adhigacchati, Yontat Sukonta Aramas, Yonta Sukonta Ramas, Tatanta Jyotir Eva Yaha, Tatanta Jyotir Eva Yaha, Sayogi Brahma Nirvanam, Sayogi Brahma Nirvanam, Brahma Bhuto Adhigacchati, Brahma Bhuta Adhigacchati, Yontat Sukonta Aramas, Yonta Sukonta Ramas, Tatanta Jyotir Eva Yaha, Tatanta Jyotir Eva Yaha, Sayogi Brahma Nirvanam, Sayogi Brahma Nirvanam, Brahma Bhuto Adhigacchati, Brahma Bhuta Adhigacchati, Yontat Sukonta Aramas, Yonta Sukonta Ramas, Tatanta Jyotir Eva Yaha, Tatanta Jyotir Eva Yaha, Sayogi Brahma Nirvanam, Sayogi Brahma Nirvanam, Brahma Bhuto Adhigacchati. Brahma Bhuta Adhigacchati. Пожалуйста, читайте. Yontak Sukontaramas. Yeah. Just follow the same melody. Пожалуйста, следуйте той же мелодике. Yontat Sukontaramas. Yonta Sukonta Ramas. Okay, Andre. Yontak Sukontaramas. Yonta Sukonta Ramas. No, wait. Okay, I just did it 4 times. Я только что прочитал 4 раза. Here's what I'm saying. Вот то, как я читаю. Yontat Sukontaramas. Yonta Sukonta Ramas. Here's what you're saying. А вот как вы говорите.
Yontat sukonta aramas. You understand? Понимаете разницу? You're making this little. Just follow what I do. Просто делайте, читайте так, как я читаю. Yontat sukonta aramas. Yontat sukonta aramas. Want to try again? Хотите еще раз попробовать? Yontak sukontar aramas. Okay, go ahead. Продолжайте. Тадхантар дьотир эваяха. Tatanta jyotirevaya. Тадхантар дьотир эваяха. Tatanta jyotirevaya. Сайоги брахма нирванам. Sayogi Brahma Nirvanam. Брахма буто джигачхати. Brahma Bhuto Jigachati. Yontak sukontar aramas. Yontat sukonta aramas. Tadhantar jyotirevaya. Tatanta jyotirevaya. Sayogi Brahma Nirvanam. Sayogi Brahma Nirvanam. Brahma Bhuto Tigachati. Brahma Bhuto Tigachati. See, the problem is you're all accustomed to doing it a certain way. Проблема в том, что вы привыкли читать тексты определенным образом. Your mind is programmed in a certain way. Ваш ум запрограммирован определенным образом. And it's hard for you to adjust to a slightly different one. Поэтому так трудно сделать это немного иначе. But our process is hearing, paying attention. Но наш процесс заключается в слушании и уделении внимания. So if the leader is doing one thing, but then you're doing something out of habit, then it's mechanical. Если лидер делает что-то одним образом, а вы потом делаете так, как вы привыкли, это повторение механическое. That's not good for us. И это не приносит нам блага. There's nothing wrong with how you two gentlemen chanted this. Нет ничего плохого в том, как вы произносили этот стих. The only thing wrong is it's not how I chanted it. А единственное неправильно то, что вы делали это не так, как я это делаю. And the reason we have somebody leading the chanting is so other people will follow the chanting. И причина, по которой кто-то читает стих первым, заключается в том, чтобы остальные следовали. Anyhow, we haven't any other courageous soul who wishes to attempt chanting the verse. Есть еще какие-то отважные души, которые попытаются сейчас произнести этот стих. Who's willing to risk public humiliation. Кто хочет рискнуть и подвергнуться публичному унижению? Mataji, okay. После, как его милость скажет, я за ним. She says that she can repeat it to you. If you will read it once again, she will We'll do it once repeat. again. Okay, we'll do it once again. Я сделаю это еще раз. So everybody repeat, right? Everybody will repeat. Or only her? She asks. No, but that's not good. Okay. Все повторяйте. First of all, I'll say it, I'll do the whole verse again. Everybody repeat each line. Я сначала буду читать, все будете повторять за мной каждую строчку. And then Mataji can take a try. И потом Матаджи попытается. Yontat sukonta aramas. Yontat sukonta aramas. Tatanta jyotir evayaha. Tatanta jyotirevaya. Sayogi brahma nirvanam. Sayogi Brahma Nirvanam. Brahma bhuto digachati. Brahma Bhuto Vigachati. Йонтак сухона тарарамас. Yontat sukonta aramas. Тадхантар джотир эваяха. Tatanta jyotirevaya. Сайоги Брахма Нирванам. Sayogi Brahma Nirvanam. Брахма Бхуто Джигачхати. Brahma Bhuto Vigachati. Not bad. Неплохо. Okay. Anyone else? Кто-нибудь еще? Yontak sukontar aramas. Yontat sukontar aramas. Tatantar jyotir evayaha. Tatantar jyotir evayaha. Sayogi Brahma Nirvanam. Sayogi
Madosha Yorobota. Anyone else? Кто-нибудь еще? You see, we need to practice hearing. Мы должны практиковать слушание. Hearing is a skill. Слушание — это определенный навык. And just like any other skill you want to develop, you have to practice. И как любой другой навык, его нужно развивать, практикуясь. Like if you want to learn to, let's say, play the mridanga, Как, например, если вы хотите научиться играть на мриданге, you have to practice. нужно практиковаться. You can't just like pick up the mridanga and just all of a sudden just magically your fingers do the right things. Невозможно просто взять в руки мридангу и каким-то волшебным образом заиграть на ней правильным образом. So we have to practice hearing and repeating. Поэтому мы практикуем слушание и повторение, Then we'll get better at it. Чтобы стать лучше в этом. Okay. Yaha. Яха. Который? Который. Anta Sukhaha. Анта Сукаха. Тот, кто обрел счастье в себе самом. Тот, кто обрел счастье в себе самом. Anta Aramaha. Анта Арамаха. Тот, кто черпает наслаждение в себе самом. Тот, кто черпает наслаждение в себе самом. Tata. Тата. А также Anta Jyotihi. Анта Джотихи. тот, чьи устремления направлены внутрь. Тот, чьи устремления направлены внутрь. Eva. Эва. Безусловно. Безусловно. Yaha. Яха. Который. Который. Saha. Саха. Тот. Тот. Yogi. Йоги. Йог-мистик. Йог-мистик. Brahmanirvana. Брахманирванам. Освобождение и постижение природы Всевышнего. Освобождение и постижение природы Всевышнего. Brahmabhutaha. Брахмабхутаха. Осознавший свою духовную природу. Осознавший свою духовную природу. Adhigachati. Адхигачати. Обретает. Обретает. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. Комментарий Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье. Освобожденный человек испытывает истинное счастье, поэтому он может где угодно сидеть и безмолвно наслаждаться внутренней духовной жизнью. Такой человек больше не желает внешнего материального счастья. Это уровень Брахма-Будды, и тот, кто достиг его, обязательно вернется домой к Богу. First again, Yonta Sukhonta Aramas Tatantar Jyotir Eviyaha Sayogi Brahmanirvanam Brahmabhuto Digachati. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. Yeah, so one whose happiness is within Тот, чье счастье внутри, is a liberated person, является освобожденной личностью, even in this body. даже находясь в этом теле. So this is what a serious devotee has to cultivate. Это то состояние, к которому должен стремиться серьезный преданный. I think I mentioned last time that the living entity is by nature pleasure-seeking. По-моему, последний раз я упоминал о том, что живое существо по своей природе ищет счастье. The question is, where are we getting our pleasure? Но вопрос заключается в том, где же нам найти это счастье. A more basic question is, where is there pleasure? Главный вопрос в том, где это счастье. If you're looking for pleasure in a place where there isn't any pleasure, then you can't expect any good result. Если вы ищете наслаждение там, где его нет, вы не должны ожидать хорошего результата. And in the material world, besides that there isn't any pleasure, Но when you try to enjoy, you just suffer. в материальном мире,
нет никакого счастья. Если вы пытаетесь наслаждаться здесь, то в конце концов вы страдаете. Now the senses are always trying to connect with their objects. Чувства всегда пытаются достичь своих объектов. And we're walking around in this world with very enlivened senses. Мы блуждаем по этому миру, вдохновленные своими чувствами. Your eyes have to see, you have to look at something. Ваши глаза должны видеть, вы должны на что-то смотреть. You can't just close your eyes. Невозможно просто закрыть глаза. You have to engage your eyes. Вы должны занимать их чем-то. Your ears, you have to hear something. Вы должны слышать что-то ушами. You have to smell something. Вы должны что-то обонять. You have to taste something. Вы должны чувствовать вкус чего-то. You have to touch something. Вы должны прикасаться к чему-то. But if the objects of the senses with which you engage your senses are not in relationship with Krishna, then it just causes entanglement. Но если объекты чувств, с которыми вы соприкасаете свои чувства, не связаны с Кришной, то это является причиной нашей связанности в этом материальном мире. Это один из способов описания проблем, с которыми мы сталкиваемся в материальном мире. Чувства все время устремляются к соприкосновению с какими-то объектами. Чувства подобны антеннам. Они постоянно ищут что-то, на что настроиться. И в основном ищут проблем. Чувства всегда ищут проблем. Где бы мне найти проблем? И уж точно они находят их. Чуть ранее в Бхагавад-гите Кришна говорил: can't remember the rest, sorry. Kramon Gani Vasarvasha. Anyway, it means that just like the tortoise, he withdraws his limbs within the shell. Что подобно тому, как черепаха втягивает части своего тела в панцирь. When I was a boy, I thought it was really mystical how the turtle could do that. Когда я был маленьким мальчиком, я думал, что это какая-то мистика, что черепаха берет и делает это, втягивает все вовнутрь. Сначала у нее вовне ноги, голова, хвост. Но все исчезает, как только она чувствует опасность, и остается только панцирь. Now, in one sense, we can't literally do that. We can't literally, in one sense, withdraw our senses. Конечно, мы не можем буквально втянуть свои чувства в себя. But we can by consciousness. Но мы можем сделать это с помощью сознания. Not engaging the senses with their objects. Не занимая чувства в соприкосновении с их объектами. And then it's just the same as withdrawing them. И это то же самое, что втянуть их в себя. In the Bhagavatam, later on in the, I think it's, can't remember anyhow. Somewhere in the Bhagavatam, there's an example given. В Шримад Бхагаватам приводится пример. It's just like a person who has shoes. Как человека, у которого есть обувь. Then he doesn't have to worry very much about where he walks. Если на нем надета эта обувь, ему без разницы, куда идти. Because his feet are protected. Потому что его стопы защищены. So in the same way, a person who's fully absorbed in Krishna consciousness, he can be in the midst of so many sensual stimuli. Точно так же человек, который обладает сознанием Кришны, может находиться в самой гуще различных объектов чувств. But he doesn't have to worry. He doesn't have to fear his senses getting attached. Но ему не нужно бояться того, что его чувства привяжутся к этим объектам. Because the pleasure that he's feeling within in his relationship with Krishna. Поскольку то блаженство, которое он испытывает внутри от своих взаимоотношений с Кришной, is much greater, much more attractive.
намного более сильное, намного более привлекательное. So that we have to cultivate. Это состояние мы должны культивировать. It takes time and it takes practice. Для этого нужно время и нужна практика. The main thing is that it takes a change of consciousness. И самое главное, нужно изменение сознания. It's not a change of physical location. Дело не в изменении физического положения, It's not a change of ashram. не в изменении ашрама, It's not a change of job. и даже не в изменении работы. What does Prabhupada say here? Yeah. A liberated person enjoys happiness by factual experience. Освобожденный человек испытывает истинное счастье. In other words, it's not just a theoretical or academic thing that happens. Другими словами, это не просто теория или какое-то академическое знание. If it's theoretical or it's just academic, that's not sufficient to keep you from getting entangled. Теоретического знания или академических знаний человеку недостаточно для того, чтобы избавиться от связанности чувствами и их объектами. We actually have to experience a higher taste. Мы действительно должны испытать высший вкус. So then Prabhupada says, he can therefore sit silently in any place, at any place, and enjoy the activities of life from within. Как дальше Прабхупада говорит, поэтому он может где угодно сидеть и безмолвно наслаждаться внутренней духовной жизнью. What does that mean, sit silently at any place? Что это значит, сидеть безмолвно в любом месте? How are you going to sit silently at any place? Because a lot of places aren't silent. Как можно сидеть безмолвно в уединенном месте, если сейчас уединенных места не найдешь? Can somebody explain what that means, sit silently at any place? Может кто-то тогда объяснить, что значит сидеть безмолвно в уединенном месте? Утром. Even in the morning it may not be silent. Даже утром может не совсем быть уединенно. Заглянув в себя. One has to look inside of himself. Yeah, he has to. If he does like the turtle does, he draws the senses away from their objects, and then he's just in his own little world, you could say. Да, человек может попытаться втянуть свои чувства, подобно тому, как черепаха втягивает в себя свои члены, но это все, что он может сделать. И тогда он остается в своем маленьком замкнутом мире. Он изолирован от всего остального. I have one godbrother who said that before he joined the Hare Krishna movement, у меня есть один брат Боги, который говорил, что до того, как присоединиться к движению сознания Кришны, he was looking for peace. Он искал умиротворение. Not world peace, he just wanted his own peace. Он не хотел мира во всем мире, он хотел собственного умиротворения. So he went to a desert. И он отправился в пустыню. And he went far out into the desert. Ушел очень глубоко в пустыню, to find peace. Чтобы найти там мир. And he saw there's nothing around, there's only sand and sky. И он пришел в такое место, где вокруг ничего, кроме песка и неба, не было. There weren't even mosquitoes or flies. Там не было даже комаров или мух. Just sand and sky, that's all. Только песок и небо, и все. And he sat down to be silent and to be peaceful. И он сел, попытался достичь умиротворения и покоя. He said he never heard so much noise in his life. И сказал, что он никогда столько шума в жизни не слышал. Because when the outside noise stopped, then he became more aware of the noise inside. Поскольку когда не осталось никакого внешнего шума, внутренний шум стал более очевидным. So just getting away to a so-called silent place or peaceful place is that's not enough. Поэтому недостаточно человеку просто найти какое-то уединенное и мирное место. The problem isn't what's external, the problem is what's internal. Проблема не во внешнем, проблема в том, что внутри. The noise you're carrying with you. В том шуме, который вы носите с собой. Anybody have this experience? У кого-нибудь есть такой опыт? Yeah. So how to turn off the noise inside? Как же отключить этот внутренний шум?
You can't turn it off. Невозможно отключить его. You know, they say just be peaceful, be still. Forget it. It's not going to work. Некоторые говорят, ну просто будьте умиротворенным, будьте спокойным. Это не сработает. The only solution is engaging the mind and the senses, the consciousness in the proper way. Единственное решение – это правильным образом занять свой ум и чувства. Finding peace is an illusion. Forget it. There's no peace. Попытки найти умиротворение – это иллюзия. Оставьте их. Умиротворения не существует. The only peace is being engaged in Krishna service. Единственный способ найти умиротворение – это занять себя служением Кришне. Why? Because that's our natural position. That's where we belong. Почему? Потому что это наше естественное положение. Это то, каким мы должны быть. And then everything becomes peaceful. The mind and senses become peaceful. И именно тогда ум и чувства умиротворяются. But artificially trying to find peace, it won't work. Но искусственно невозможно достичь мира. It's like, you know, every day in the news there's something about, you know, this peace, that peace. Каждый день в новостях можно услышать про тот мир, этот мир. In different parts of the world. В разных частях света. Trying to find peace in Afghanistan, trying to find peace in Iraq. О том, как люди пытаются достичь мира в Афганистане, достичь мира в Иране. Wherever it is, it's like, and then they have some diplomats having some meetings. Везде они пытаются сделать это, устраивая различные встречи с помощью дипломатии. And discussing. Они обсуждают. Yes, well, I think what we have to do is. Ну, я думаю, то, что мы должны сделать, это вот то-то, то-то, то-то. It'll never work. Но никогда ничего не срабатывает. Because you're dealing with people whose minds are disturbed all the time. Поскольку пытаются достичь этого люди, чьи умы постоянно обеспокоены. You take a bunch of people with disturbed minds and put them together, trying to find peace. Как это так, взять группу людей с обеспокоенными умами и пытаться с их помощью найти мир? It's crazy. Это же безумие. It definitely will not work. It hasn't worked, it's not working, it won't work. Это точно не сработает. Это не срабатывало раньше, не срабатывает сейчас и не сработает в будущем. But when we engage our mind and senses and our consciousness in Krishna's service, then we actually experience peace. Но когда мы занимаем свое сознание, ум и чувства в служении Кришне, тогда мы действительно можем испытать мир. Now we have to engage ourselves externally. Итак, мы должны занимать себя внешне. Like for instance, somebody had to do some external things with their bodies and their senses in order to set up this nice stage. Как, например, кому-то нужно было занять свои чувства и свое тело для того, чтобы устроить вот эту прекрасную сцену. What if all the devotees who were supposed to set up the stage said, "No, I'm finding peace within." Что было бы, если бы те преданные, которые сегодня собирали вот эту сцену, сели бы и сказали, ну, мы попытаемся сейчас мир внутри себя найти. I'm sorry, I can't engage in all these external activities. I'm busy concentrating on within my relationship with Krishna within. Извините, я не могу заниматься всей этой внешней деятельностью. Я сейчас попытаюсь сосредоточиться на Кришне внутри себя. No, that's one way that you actually can change the consciousness within is by engaging the external senses in Krishna's service. Нет, один из способов достижения внутреннего мира – это занимать свои внешние чувства в служении Кришне. Therefore, Srila Prabhupada put a lot of emphasis on action, activity, acts of devotion. Поэтому Шрила Прабхупада уделял такое большое внимание деятельности в преданном служении. He didn't say, wait until you're completely purified, then you can engage in devotional service. Он никогда не говорил, что вы должны дождаться полного очищения и потом заниматься преданным служением. Well, if he'd said that, our movement wouldn't have never got beyond 26nd Avenue. Если бы он так говорил, то наше движение никогда не вышло бы за пределы 26-й авеню. If you wait until you're completely purified before you engage in devotional service, you're going to be waiting a long time. Если вы будете ждать полного очищения перед тем, как заняться преданным служением, вам придется ждать очень долго. But rather, Srila Prabhupada said, by
doing these activities in devotional service, even if your consciousness isn't completely purified, that will help change your consciousness. Шрила Прабхупада говорил, что даже если ваше сознание еще нечистое, занимая свои чувства в служении Кришне, вы добьетесь его чистоты постепенно. But he also recommended that we cultivate, in another way we cultivate a change of consciousness, by studying his books. Но также он рекомендовал изучать его книги для того, чтобы изменить свое сознание. Because if you just use your active service, yes, I'm doing this for Krishna, I'm doing that for Krishna, I'm very busy. Поскольку если вы занимаете только свои внешние чувства, вот я делаю это для Кришны, то все. I'm running around all day doing this, doing that. Я весь день бегаю, делаю то, делаю это. I'm accomplishing so many things for this movement. Я так много вещей сделал для этого движения. Okay, that's good. Это, конечно, хорошо. That has to be done. Это нужно делать. But what happens when you stop running? Но что происходит, когда вы прекращаете вот эту беготню? And then you're alone with your mind. И остаетесь один на один со своим умом. Then what? Что тогда? So as one devotee said, don't hide behind your service. Как один преданный сказал, не прячьтесь за своим служением. Does everybody understand that? Понимаете, о чем речь? In other words, we can't use our active service as an excuse not to develop internally. Другими словами, мы не должны использовать свое практическое служение как... We can't use our active service as an excuse not to develop internally. Как причину для того, чтобы не развиваться внутренне. We have to do active service. We have to keep the body and the senses active. Мы должны совершать активное служение, мы должны активно занимать свое тело и чувства. But we also have to cultivate our consciousness internally. Но также мы должны внутренне культивировать свое сознание. Srila Prabhupada said many times that devotees are supposed to be kavis, they're supposed to be philosophers. Шрила Прабхупада много раз говорил, что преданные должны быть кави, философами. We should be philosophical. Мы должны быть философами. What does the Bhagavatam say about how to conquer the modes of ignorance and passion? Что говорится в Шримад Бхагаватам о том, как человек может преодолеть влияние гун, страсти и невежества? Does anybody know what the Bhagavatam says? Кто-нибудь знает, что говорит Бхагаватам по этому поводу? You've all heard of Srimad Bhagavatam. Вы все слышали о Шримад Бхагаватам? If you don't want to know what it says, you definitely have to buy some Bhagavatams tonight. Если вы не знаете, что там говорится по этому поводу, вам, несомненно, сегодня нужно приобрести его. Has anybody read the first canto? Who has read the first canto of Srimad Bhagavatam? Кто читал первую песнь Шримад Бхагаватам? Aha! Okay. So, what does it say? Так что же там говорится? Ну, во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам говорится, что надо активным служением заниматься, благодаря этому развивается вкус к чтению Шримад Бхагаватам, а в результате этого уже как бы процесс преданного служения все вычищает. Как бы мы таким образом выходим не только из страсти и невежества, а также из благости. In the second chapter of the first canto, it is said that if one is engaged in active devotional service, he develops taste for hearing about Krishna, and in due course of time, this cleanses his heart. Okay. Точно. Yeah, there's somebody who's studying Srimad Bhagavatam. Вот кто-то есть, кто изучает Шримад Бхагаватам. Yes, in the second chapter of Srimad Bhagavatam, there's a series of verses, 16 through 21. Да, во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам есть серия стихов с 16 по 21. That explain how to rise above the modes of ignorance and passion. Которые объясняют, как подняться над гунами страсти и невежества. And mainly it's by regularly hearing Krishna Katha. И в основном это достигается благодаря регулярному слушанию Кришна Катхи. That's how we have to cultivate, how do you say,
That's how we have to do this internal cultivation. Именно так мы должны заниматься внутренним культивированием. Is by hearing attentively Krishna Katha. Внимательно слушая Кришна Катху. Topics about Krishna and topics spoken by Krishna. Темы, касающиеся Кришны, и то, что говорил сам Кришна. We can't say, I don't have time. Мы не можем сказать, что у нас нет на это времени. Because the clock is ticking, so you're having less and less time. Поскольку часы тикают, и времени остается все меньше и меньше. I don't have time, I'm very busy right now. У меня нет времени, я сейчас так занят. Okay, and when will you have time? Ну ладно, а когда у тебя будет время? Tomorrow? Завтра? Next year? В следующем году? Generally, people who don't have time, they never will have time. Как правило, люди, которые говорят, что у них нет времени, у них никогда времени не бывает. The time is there, but we need to, how do you say, we need to prioritize how we're using our time. Время существует, и мы лишь должны расставить правильно приоритеты, как его использовать. And hearing and chanting transcendental sound vibration always has to take priority. И слушание, воспевание трансцендентных звуковых вибраций должно быть высшим приоритетом. Everything else is secondary. Все остальное вторично. What's going to happen tomorrow if you find, no, let's say, what's going to happen if you find out tomorrow that you have 1 week left to live? Предположим, завтра вы узнаете, что вам осталось жить 1 неделю. What are your regrets going to be? О чем вы будете сожалеть? Что мы не макараш парикш. Are you going to think, wow, I wish I had spent more time at the office? Неужели вы будете думать, ну, я так мало времени провел в своем офисе? Or, my only regret is I didn't watch enough television. Или вы будете думать, единственное, о чем я сожалею, это о том, что недостаточно смотрел телевизор. Or, I really wish, I mean now I don't have much time left, but I really wish I had eaten more. Сейчас у меня уже не осталось времени, но было бы здорово, если бы я ел больше в свое время. This is not what we're going to think. This is not what devotees are going to think. Это не то, о чем будет думать преданный. What we're going to think is things like, I wish I had taken more time to study Srila Prabhupada's books. Мы должны думать о том, что нужно больше времени посвящать изучению книг Шрилы Прабхупады. I wish I had taken more time for serious, attentive chanting. Я должен больше времени посвящать серьезному, внимательному повторению. I wish I had put more effort into trying to spread the Krishna consciousness movement. Мне нужно больше усилий потратить на то, чтобы попытаться распространить движение сознания Кришны. We have to consider very deeply what our values are. Мы должны очень глубоко осознать, каковы наши ценности. What's most important to us in life? Что самое важное в нашей жизни? Everybody has to decide what's really important to me. Каждый должен спросить себя, что для меня самое важное. Don't plan about, what, how do you say, thinking about what might come tomorrow. You don't know if tomorrow is going to come for you. Не думайте о том, то есть не планируйте завтрашний день, поскольку вы не знаете, что завтра с вами произойдет. What in general is important to me in my life, and what am I doing about it? Нужно думать о том, что действительно важно в моей жизни. As one psychologist said, first things first. You put first things first. Как один психолог сказал, что важные вещи нужно ставить на первое место. What's the first thing? What's the most important thing? И что же самое важное? Well, whatever it is, put that first. Give that the priority in the day. То, что вы считаете самым важным, поставьте это на первое место и сделайте это приоритетом своего дня. The same psychologist said, the main thing is to keep the main thing the main thing. И тоже психолог сказал, самое важное это сделать так, чтобы важное оставалось важным. You understand? Понимаете?
The main thing is to keep the main thing the main thing. Самое важное – это то, чтобы самое важное оставалось самым важным. What is the main thing? И что же самое важное? We sometimes forget Иногда мы забываем об этом, because we're very busy. поскольку мы очень заняты. I got this to do, I got that to do, Надо сделать то, I got this это. responsibility, that's a responsibility. Вот такие возможности есть, такие. Надо позвонить. Go crazy this way. Мы с ума так сходим. And then you die. You go crazy and then you die. И так, и в конце концов вы сходите с ума и умираете. Congratulations. Поздравляю. In the meantime, what happened to Krishna consciousness? А в это время что происходит с нашим сознанием Кришны? Yeah, let's see. I remember joining the Krishna consciousness movement some years ago. Я помню, что я как-то присоединился к движению сознания Кришны несколько лет назад. Что-то я слышал про Кришну, про Упаду. Но потом становится уже слишком поздно. Не ждите, покуда не станет слишком поздно. В 7 утра уже слишком поздно. Шрила Прабхупада говорил, если вы ложитесь спать в 10 часов, вы можете встать в 4. Если вы встаете ложитесь в 12, вы все равно должны вставать в 4. Если вы ложитесь спать в 2 ночи, все равно вставайте в 4. Понимаете? Шрила Прабхупада был фанатик. Why? Почему? Because that's the best time for cultivating spiritual life. Поскольку это самое лучшее время для культивирования духовной жизни. That's when the atmosphere is most peaceful. Это время, когда атмосфера наполнена умиротворением. Your mobile phone isn't ringing, we hope. Надеемся, в это время ваш мобильный телефон не звонит уже. The kids aren't screaming yet. Дети еще не бегают и не кричат. And you can actually concentrate on Krishna. И вы можете хорошенько сконцентрироваться на Кришне. I know one lady who has 2 little boys. Я знаю одну женщину, у которой 2 маленьких мальчика. I was going to say 2 little monsters. Я хотел сказать 2 маленьких монстра. But I decided that wouldn't be nice. Но решил, что это не очень хорошо. So anyhow, they're kind of wild little boys. Это такие маленькие дикари. I think one is 5 and the other one is 9, something like that. Одному, по-моему, 5, другому 9. I mean, these boys are wild, really wild. И эти мальчишки действительно дикие. And this lady, she's so nice. She's such a peaceful, nice person. А эта женщина, она такая прекрасная, умиротворенная личность. I don't know how she got sons like that. Я не знаю, откуда у нее такие сыновья. But anyway, she's the past few years she's become a devotee. Несколько лет назад она стала She преданной. started becoming a devotee a few years ago. Она стала преданной несколько лет назад. And so I visited her house a couple of times. Я пару раз был у нее дома. And I was amazed by all this chaos going on around her. And somehow she's just peaceful. Я был поражен тем, что вокруг нее творился весь этот хаос, а она оставалась спокойной. And she doesn't get disturbed. Ее это никак не беспокоило. I was just about ready to strangle her little boys. Я уже хотел было приструнить ее маленьких мальчишек. And she was just, А она, все нормально, все в порядке. So, and she was chanting 16 rounds a day of the Hare Krishna Mahamantra. И каждый день она воспевает 16 кругов Харе Кришна Махамантры. I asked her, how do you do it? Я спросил ее, как вы умудряетесь это делать? She said, there's only one way. Она сказала, есть только один способ. She said, I get up every morning before 4 o'clock. Каждое утро я поднимаюсь до 4 часов утра. That's the only time of day there's any peace in this house. Это единственное время в течение дня, когда в доме стоит мир.
and I chant my 16 rounds. Я воспеваю свои 16 кругов. And then when the boys get up at 6 o'clock, I'm ready for them. И когда мальчишки просыпаются в 6 часов, я уже готов. So that's in general what we have to do. Это то, чем мы должны заниматься. Life is full of so many pressures. В жизни так много вещей, которые давят на нас. So many stresses and anxieties. Так много беспокойств и причин стресса. Так? Да. Okay, so how do you deal with it? Как же обходиться с этим? You have to get up, you have to get Krishnaized before all the chaos starts, before all the activity starts. Вы должны кришнаизироваться до того, как начнется весь этот дневной хаос и вся эта деятельность. Right? Так ведь? Let's say if you're in a fight. Вот скажем, вы с кем-то сражаетесь. One of the best ways to deal with the fight is you get the first punch. Самый лучший ход драки – это нанести удар первым. We have to recognize we are in a war with Maya. Мы должны принять, что мы ведем борьбу, войну с Майей. Sometimes we say that when you chant or when you join the Krishna consciousness movement, especially when you preach. Иногда можно услышать, что говорится, что когда вы присоединяетесь к движению сознания Кришны, особенно когда вы начинаете проповедовать, you're declaring war on Maya. вы тем самым объявляете войну Майе. So sometimes devotees say, И поэтому иногда преданные говорят, I don't know if I want to declare war on Maya. Не знаю, хочу ли я объявлять войну Майе. I got enough problems with Maya already. Why do I want to declare war on her? У меня и так уже с Майей столько проблем, зачем мне еще? Yeah, well, I got news for you. У меня для вас новость. Maya has already declared war on you. Майя уже вам объявила войну. And you don't have any choice. И у вас нет выбора. So you got to fight back. Поэтому придется давать сдачи. And the best way to fight back is to get Krishnaized. И лучший способ дать сдачу – это кришнаизироваться. That's an interesting word. Okay. It's like getting immunized. То есть, You get an injection, you get immunized. как ввести вакцину. So you get Krishnaized. Нужно ввести вакцину в сознание And then you Кришны. face the world with this sort of invisible shield around you. И тогда вы встанете лицом к лицу с этим миром, но вокруг вас будет невидимый щит. You start out the day with spiritual strength. Hearing and chanting Krishna's glories is just like that. It's like an invisible shield that protects you from all these things. Воспевание и слушание о славе Кришны является такой невидимой защитой, которая может защитить вас от всего, что будет происходить в течение дня. Но если вы просыпаетесь утром в то же самое время, когда просыпается весь остальной мир, и начинаете бегать точно так же, как бегают все другие, вы увидите, что получите тот же результат, что и они. Это здравый смысл. Они получают страдания и связанность, ограниченность. Let's take, for example, an Olympic champion. Возьмем, к примеру, олимпийского чемпиона. Now there are many very talented athletes. Есть так много талантливых атлетов. How does one become an Olympic champion of the best of athletes? Каким же образом человек становится лучшим атлетом и чемпионом? Well, one thing is to get up early in the morning. Одна из причин в том, что он просыпается рано утром. They also get up at 4 o'clock. Они тоже встают в 4 часа. They don't chant 16 rounds. Они не воспевают 16 кругов. But they run 16 kilometers. Они вместо этого бегают 16 километров. But they're very serious. Но они очень серьезны. They're focused. Они сосредоточены. They're determined. Они решительны. They're thinking all the time, I'm gonna win the Olympics. Они все время думают, я выиграю Олимпийские игры. And everything they do is focused on winning the Olympics, being an Olympic champion. И все, что они делают, крутится вокруг того, чтобы победить в Олимпийских играх, стать олимпийским чемпионом. Now compared to the goal of going back to Godhead,
По сравнению с возвращением назад к Богу, becoming an Olympic champion is insignificant. стать олимпийским чемпионом — это настолько незначительно. It's nothing compared to going back to God. Это ничто по сравнению с возвращением к Богу. The real Olympic champions are going back to God. Настоящие олимпийские чемпионы — это те, кто возвращаются назад к Богу. So, if just in order to win the Olympics, you have to go through so much austerity and discipline. Если для того, чтобы просто выиграть Олимпийские игры, человек должен пройти через такую аскезу или следовать такой дисциплине, You have to get up early in the morning. должен вставать рано утром, That's just to win the silly Olympics on this planet. и все это лишь для того, чтобы выиграть какие-то глупые Олимпийские игры на этой планете. But what about going back to God? And how much more serious, how much more disciplined we have to be? Что уж говорить о возвращении назад к Богу, это намного более серьезно, и мы должны быть еще более дисциплинированы для достижения этой цели. Then somebody might say, well, I don't necessarily want to go back to God. Ну, кто-то может сказать, ну, мне в действительности не сильно хочется возвращаться домой к Богу. Well, then you're an idiot. Ну, тогда вы идиот. If you say you don't want to go back to Godhead, that means you don't mind continuing to suffer in this world. Если вы говорите, что не хотите вернуться домой к Богу, значит, вы не против того, чтобы продолжать страдать здесь, в материальном мире. No, I don't mind. I'll just live on a roller coaster. Roller coaster. Who knows roller coaster? These rides that go. Человек говорит, ну ладно, я буду жить на этих американских горках. Yeah, that's it. I heard it before, but something about America, I know that. Я слышал раньше, что Anyhow, в Америке тут. if you say you don't want to go back to Godhead, it means it's like you're saying you're going to make your home on the roller coaster. То есть, если вы говорите, что не хотите возвращаться домой к Богу, это то же самое, что сказать, что я собираюсь жить, построив дом на американских горках. I mean, you know, roller coaster is okay for a few minutes. Но на американских горках неплохо провести несколько минут. But to make your home, Но устраивать там дом, I mean, that's what material life is. It's like a roller coaster, no? но такова ведь материальная жизнь, она подобна американским горкам, не так ли? Go up and then down and Вверх, вниз, вниз. Anybody have that experience? У кого-нибудь есть такой опыт? Yeah. You can't be peaceful on a roller coaster. Невозможно достичь умиротворения, находясь на американских горках. You ever see anybody read a book on a roller coaster? Когда-нибудь видели, чтобы человек катался на американских горках и книгу читал? Have you ever seen anybody eating lunch on a roller coaster? Или обедал на американских горках? Sometimes they lose their lunch on the roller coaster. Иногда, наоборот, обед выходит из человека на американских горках. It's not a place you can stay. Это не то место, где можно оставаться. We don't belong on the roller coaster. Мы не обитатели американских горок. And sometimes people say, you know, when we talk about suffering in the material world. И иногда люди говорят, когда мы заводим речь о страданиях в материальном мире. Sometimes people are very philosophical. Иногда они пускаются в такие философские размышления. They say, well, you got to take the bad with the good, you know, that's just life. Они говорят, ну, нужно принимать и хорошее, и плохое, такова жизнь. Well, this person is really philosophical until something really bad happens to him. Then he's not so philosophical. Этот человек действительно философ, покуда с ним не происходит что-то действительно плохое. It's easy to be philosophical when you're not being tortured. Очень легко быть философом, когда тебя не пытают. Like me right now. Как вот мне сейчас. What's happening? Yeah, so when there's no disturbance, it's easy to be philosophical. Когда вас ничего не беспокоит, очень легко опускаться в философию. But these people who say you got to take the bad with the good, but they don't know how bad the bad can really get. И те люди, которые говорят, что надо принимать как плохое, так и хорошее, не понимают, насколько плохим плохое может быть. And the bad is going to get worse. А плохое всегда становится еще хуже. Congratulations. Поздравляю. Isn't that inspiring? Я вдохновляю вас. Sorry, but that's the way it is. It's going to get worse. Извините, но так обстоят дела, все будет только хуже.
if we identify with the body. Если мы отождествляем себя с телом. But if we transcendentalize our consciousness, then even the bad is good. Но если мы возвышаем свое сознание до трансцендентального уровня, то даже плохое становится хорошим. If we don't transcendentalize our consciousness, even the good is bad. А если наоборот мы не достигаем трансцендентного уровня, то даже хорошее кажется плохим. But if we do transcendentalize our consciousness, even the bad is good. Но если мы достигаем трансцендентного уровня, даже плохое представляется нам как нечто хорошее. So we have to cultivate this happiness within, this pleasure within. Итак, мы должны культивировать это внутреннее счастье. We have to go deep inside. Мы должны обратиться глубоко внутрь себя. And how do you say? Understand our real spiritual nature. И осознать свою истинную духовную природу. And this is accomplished by hearing and chanting the glories of the Lord. This is especially accomplished by hearing and chanting the glories of the Lord. И это в частности достигается благодаря слушанию и воспеванию славы Господа. In the association of devotees. В обществе преданных. And under the direction of a bona fide spiritual master. И под руководством истинного духовного учителя. Any questions? Будут какие-нибудь вопросы? Yes, sir. Про санскрит вначале сказали, что повторять в точности надо, как лектор повторяет, но бывает, что лектор, он как бы ударение не соблюдает или буквы какие-то вот прям явно не так выговаривает, и что делать? То есть это выглядит даже красиво, может выглядеть, но на самом деле там с ошибками. About chanting the Sanskrit verses. Yeah. You said that one have to follow how the leader says this, but sometimes we can see that leaders do not follow stresses of the verse and pronounce wrong letters. Still we have to follow? No. Но в этом случае не надо следовать. Then you can boycott the verse chant. Можно тогда бойкотировать того, кто произносит неправильный стих. It's a good question. Хороший вопрос. You know, I was presuming that the leader is doing it at least more or less properly. Но я предполагаю, что лидеры это те, кто читают стихи более-менее правильно. I'm not an expert at chanting Sanskrit. Я сам не эксперт в произношении санскрита. I mean, most of what I know about chanting Sanskrit, I just learned from sitting in class every day. Большинство из того, что я знаю о произнесении санскрита, я услышал просто сидя на утренних лекциях. From hearing Srila Prabhupada's Sanskrit editor chant the verse in class. Слушая, как Шрила Прабхупада произносит санскритские стихи во время, когда дает лекции. With Prabhupada present. Когда еще Прабхупада присутствовал на планете. And from studying the pronunciation guide in the back of some of our books. И также изучая правила по чтению санскрита, которые приводятся на последних страницах наших книг. And also by getting some guidance from some devotees who know Sanskrit. И также получая наставления от преданных, которые знают, как читать санскрит. But I'm certainly not an expert. Но я точно уж не эксперт в этом. But let's say when somebody else is leading the chanting. Но когда кто-то читает стих, I try to listen very carefully and follow how he does it. Я стараюсь очень внимательно слушать и произносить так же, как это делает он. You understand? Понимаете? I try to put aside the way I'm accustomed to doing it and try to do it his way. Я пытаюсь забыть о том, как я привык читать стихи и читаю их так, как он это делает. Yeah, but you're right. Sometimes they do it completely questioning. Но да, вы правы, иногда произношение стихов просто страшное. In a case like that, I usually just don't chant. А в таких случаях я просто не произношу стих. Any question about the topic of the class? Какие-нибудь вопросы по теме лекции? What's his question about? О чем ваш вопрос? This man. What's his У question? меня продолжение все того же. Ну, мне лично показалось, может быть,
все-таки главное все-таки текст, а мы текст еще не успели понять. Но я не знаю, кто-то изучает, если Шримад Бхагаватам, да? Они как бы уже текст знают. Вот я, допустим, сижу, я текст еще не успел понять, а внимание переключают на музыку. И в итоге текст получается сам, да, самое важное, как бы тема лекции, все текст, он получается за кадром, а все внимание на музыку переключается. Вот так ли это, или я, может, что-то не такое? То есть вот вначале вот все это, ни одного Прабху заделал, я тоже как-то не понял этот момент. Получается все на музыку. So he wants to say that maybe we pay too much attention to the melody because in this case, essence, the text themselves become like background. No, that's, I've heard this argument before. Я слышал этот аргумент раньше. It's not a good argument. И он несостоятельный. I mean, on one hand, you're right. The main thing is to concentrate on the sound vibration of the words. С одной стороны, вы правы, нужно сконцентрироваться на звуковой вибрации слов. So in one sense, the melody is not so important. Поэтому с одной стороны мелодика не так важна. We're not professional singers or musicians. Мы не профессиональные певцы или музыканты. But just try to understand this point. Но попытайтесь понять одно. One way to describe our problem is that we can't control our minds. Одно из описаний причины наших проблем заключается в том, что мы говорим, что мы не можем контролировать свой ум. So anything that forces us to control our mind, to focus the mind, is good. Поэтому все, что помогает нам контролировать свой ум и сконцентрировать его, благоприятно для нас. The reason we can't follow the melody, it's not because we're not good singers or good musicians. That's not the reason. Причина, по которой мы не можем следовать мелодике стиха, заключается не в том, что мы плохие певцы или плохие музыканты. The reason is the mind's not focused. Причина в том, что наш ум не сосредоточен. When we focus the mind and pay attention, we can repeat anything. Но если мы сконцентрируем свой ум и достаточно уделим вниманию того, что мы делаем, мы сможем произнести все, что угодно. When you were 2 years old, you learned how to speak Russian. Когда вам было 2 года, вы учились говорить по-русски. Just by hearing and repeating. Просто слыша и повторяя. The point is that in devotional service, as I said before, nothing should be done mechanically. И дело в том, как я уже раньше говорил, в преданном служении ничто нельзя делать We need to be aware of what we're doing. Механически. Мы должны знать, что мы делаем. What are my senses doing? Что делают мои чувства? What is my tongue doing? What is my voice doing? Что делает мой язык? Что делает мой голос? Just like you have to control your eyes and control your ears and gauge them properly, but we need to control our vocal cords too. Точно так же, как мы должны контролировать свои слова, должны контролировать свои руки, мы также должны контролировать свои голосовые связки. Because I've spoken with many devotees about this topic. Я обсуждал эту тему со многими преданными. And I've observed many devotees trying to deal with it. И наблюдал, как разные преданные решают эту проблему. And I've observed myself trying to deal with it. И наблюдал за собой, когда я пытаюсь делать это правильно. And I always come to the same conclusion. И всегда приходил к одному и тому же заключению. The problem is we're lazy. Проблема в том, что мы ленивы. It's too difficult for us to focus our minds. Слишком трудно для нас концентрировать ум. It's easier just to do things in a sloppy way. Проще делать вещи абы как. No offense intended. Не напрягаясь. But I see it with myself. Я не хочу никого оскорбить, но я видел это сам. Sometimes I'm in a kirtan. Иногда я нахожусь в киртан, пою киртан. And my mind wanders. Мой ум блуждает где-то. And then I can't follow the leader exactly how he did it because I don't remember what he did. И я не могу следовать за мелодией, которую поет лидер киртана, поскольку просто-напросто не помню ее. You know, sometimes somebody's leading a kirtan and they have some kind of fancy new melodies, some melody I never heard, up and down and around. Some elaborate melody.
Иногда поешь киртан, и лидер начинает петь какую-то новую, особую мелодию, такую очень разнообразную. And I'm not very good with melodies. У меня мелодии не очень хорошо получаются. So whenever I hear one of these melodies, И когда бы я не слышал как вот такие мелодии, one of these elaborate melodies, эти утонченные, особые мелодии, I think, oh, боже мой. я думаю, о боже мой, Now I'm going to have to work hard. теперь придется потрудиться. Why don't they just sing something simple? Почему они не поют что-то простенькое? But that's the situation. The kirtan leader, and usually it sounds beautiful. И, ну, как правило, эти мелодии звучат очень красиво. It's just it's difficult for me to sing it. That's all. Просто для меня сложно их петь, и все. And I find I really have to concentrate my mind. И я вижу, что мне действительно приходится сосредотачиваться. And after a few times of listening carefully, I can repeat it. И несколько раз послушав внимательно, я уже могу повторить. Not perfectly, not beautifully, the way the kirtan leader does. Не так совершенно и не так красиво, как это делает ведущий киртан. But I can get the basic melody just by paying attention. Но я могу уловить основную мелодику, просто сосредоточив свое внимание. Chimpanzees do it. Даже шимпанзе это делают. Parrots do it. Попугаи это делают. 2-year-old children do it. Двухлетние дети это могут сделать. So come on, we can do it. Поэтому давайте, у нас тоже получится. Okay? Хорошо? Yes, sir. Если у преданного не остается материальных желаний, не наступает ли вот это внутреннее спокойствие? If devotee gets rid of all material desires, whether he achieves inner peace? Yeah, of course. Да, конечно. Why not? Почему нет? Getting rid of all material desires means that you've transferred your desires to serving and loving Krishna. Избавиться от всех материальных желаний значит трансформировать все свои желания в желание любовного, совершать любовное служение Кришне. That's peace. Вот это и есть мир. What I was saying before, I just meant you can't artificially try to acquire peace. Я уже говорил сегодня, что нельзя искусственным образом достичь умиротворения. Peace means absorbed in Krishna consciousness and free from the influence of the most material nature. That's peace. Умиротворение значит погруженность в сознание Кришны и преодоление влияния гун материальной природы. Okay? Хорошо? Okay. Now, do we have some fruit to distribute to the devotees? Есть фрукты, которые мы можем распространить преданным, раздать. Yeah. Is it somewhere in this city? Где-нибудь в этом городе. Books. Yeah. Listen. Послушайте. Everybody see these books? Видите эти книги? Yeah. I don't know what happened, but apparently, even though, what's he doing? Ты что делаешь? But even though a lot of devotees bought books a few nights ago, Несмотря на то, что многие преданные приобрели книги несколько вечеров назад, but still there are more books. все равно книг еще больше. And obviously some of you really need these books. И очевидно, что кое-кому из вас эти книги очень-очень нужны. Because when I asked the question about how to rise above the modes of nature, only one person could answer. Поскольку когда я задал вопрос о том, как подняться над гунами материальной природы, ответил только один человек. That's not good. Это нехорошо. So, therefore, you have another opportunity. Поэтому у вас есть еще одна возможность To get Srila Prabhupada's books. Получить книги Шрилы Прабхупады. And also, this Haribol ladies, please don't talk. Пожалуйста, Матаджи, не разговаривайте. And what is that? Это что? Okay. That just like the next verse of the Bhagavad Gita, we read 5:24 tonight. Сегодня мы читали 24 стих 5 главы. Now let's see what the next verse says. А в следующем стихе говорится:
In the purport of the next verse, В комментарии к следующему стиху Srila Prabhupada says, Шрила Прабхупада говорит: only a person who is fully in Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. First line of the purport, 525. Только человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, может заниматься деятельностью на благо всех существ. When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. Тот, кто действительно понял, что Кришна – источник всего сущего, и кто действует в таком сознании, приносит благо каждому. Everybody listening? Все слушаете? Listen carefully, especially the next sentence. Послушайте внимательно, особенно следующее предложение. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the supreme friend. Люди страдают из-за того, что они забыли Кришну и не понимают, что Он верховный наслаждающийся, верховный властелин и лучший друг каждого. Therefore, to act, to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. Поэтому тот, кто пробуждает в людях такое сознание, занимается высшей формой благотворительной деятельности. That's clear, right? Понятно, да? Therefore, the best thing you can do for humanity Поэтому лучшее, что вы можете сделать для человечества, is to buy these books, это купить эти книги, read these books, прочитать их and distribute these books. и распространять эти книги. Okay? Хорошо? We can start today. Можем начать сегодня. Okay, so, and who's going to sell the books? Кто будет продавать книги? Huh? You're the book. Okay, we got two people. Very good. Okay. Now, you have to keep track. Be sure to keep track of every book you sell. Пожалуйста, записывайте каждую книгу, которую продадите. Okay. Haribol, did you hear that? Хорошо, слышали? Hello. Алло. We're talking to you. Мы с вами разговариваем. I said you have to keep track of every book you sell. Записывайте каждую книгу, которая будет распространена. Okay? Okay. So these gentlemen are here ready to take your money and give you books. Эти джентльмены здесь готовы брать у вас деньги и давать книги. Looks like not so many books tonight. Книг все-таки не так много. I think we have more people than books. У нас, по-моему, больше людей, чем книг. So therefore, if everybody here buys one book, then we'll clear the display. Поэтому, если каждый здесь купит по одной книге, мы очистим полностью этот стенд. But first, can somebody take a photograph of the book display? Но сначала кто-нибудь сфотографируйте его, пожалуйста. Who can take a photograph? Сфотографируйте. You can take a still shot. Сделайте фотографию. Here we go. Let's see. Haribol. Арджуна. Can't see it. Oh, no. Oh. Professional. So tell him I'll give him my email address later. He can send it. Тебе позже дадут адрес, email, и ты вышлешь туда, хорошо? Okay? Okay. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai!